दीन बाद के दुनिया ता हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ रोड़। मूसा अलैहिस्सलाम ची कला तशरीफ रड़ी दे मुकाबंदे दे अल्लाह जल्ल जलालहु दे तरफ ना यो ऐलान कीजी वलक़द आतैना मूसल किताबा वलक़द आतैना मूसल किताबा वक़फ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुल। अल्लाह पाक जल्ल शानु फरमाई मूसा अलैहिस्सलाम ता किताब यानी तौरात फिर कड़ा, लेकिन वक़फ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुल, लेकिन दिन बाद की वहां पे दर पे लगातार नूर अंबिया किराम हा दुनिया ता तशरीफ रड़ी। उगरे दे मोइज़त मंदे दे आदम अलैहिस्सलाम न ओखला che kala आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ रड़ी। कुरान दा ऐलान की che दिन बाद के नूर डेर अंबिया किराम दुनिया ता तशरीफ रड़ी। che kala नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ रोड़ो कुरान बिया ऐलान फरमाया che दा आखिरी पैगंबर न दा दिन बाद के वो बिया डेर ज्योत पैगंबर नूर हा दुनिया ता तशरीफ रड़ी। che kala इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ रोड़ो कुरान बिया ऐलान दा वको che दमन नबुवत खत्म न दा बल्कि दिन बाद की वो बिया नूर डेर पैगंबरों दुनिया ता तशरीफ रड़ी। che kala मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया ता तशरीफ रोड़ो कुरान बिया ऐलान वको che मूसा अलैहिस्सलाम बावजूद दे च कलीमुल्लाह दा लेकिन पदम दे हां दे नबुवत सिलसिला खत्म न दो बल्कि दिन बाद की वहां बिया डेर ज्योत पैगंबरों दुनिया ता तशरीफ रड़ी। आखिरकार दे सिलसिला मुसविया पदा के सिलसिले के योबल पैगंबर यो तशरीई पैगंबर बल्कि हामिल शरीयत पैगंबर दुनिया ता तशरीफ रोड़ो चा आगे तविल की हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दिन मख के अंबिया किराम ची दुनिया ता तशरीफ रोड़ो दे अगैर तलले पे मुकाबन दे चिकीम दे अल्लाह जल्ल शानु दे तरफ ना ऐलान शवाओ आतो से पे मख के बयान शो लेकिन चकरा ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ रोड़ो दल के उगरे चवोस्ते कुरान बयान चुकुमदा असलो बे बयान बिल्कुल बदल शो खुदे मुखीबंदे यो ऐलान कीजी और अगर ऐलान अल्लाह पाक जल्ल शानहु दे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जुबान से रखी और फरमाई अल्लाह पाक को कुरान की फरमाई तस्करा फरमाई मुबश्शिरम बिरसूलिन चकला दे दुनिया ता तशरीफ रड़ी दाए खुशखबरी वेर कवीन कदा सिर्फ और सिर्फ दे खपल जोन नबात के दे यो पैगंबर खुशखबरी वेर कवीन कदा मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। ईसा अलैहिस्सलाम कौम ता खुशखबरी वेर का चिमोन नबात के वो यो पैगंबर अरसी सिर्फ और सिर्फ यो देर पैगंबरों बनरसी और देगी व पैगंबर नोम बसवी अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दे मोइज़त मंदे चकरा ईसा अलैहिस्सलाम दा खुशखबरी सुना उकड़ा पल कौम आगा वाकयात देर विजददी लंबी चौड़ा दी हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु दाहा दे दगी मजहब मसीहियत के वजना दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर वतलाओ आईवा जोन तकबला डेरा लुया तफसीली वाकयात हो दरंगे दे सिलसिला मसीहियत सुमरहा दिदे रुहबानवी सुमर दिदे उलमावी अटोल दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे लले मुंतजिरवी और तो से इल्म किरीवी चकला दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया ता दे ललो नमख के यहूद चिकुम दी यहूद आगा हां दे आगे 400 उलमा दे आगे जमाने दा मदीने मुनव्वरे तरगलीवी और दल के दिरशवी खपल कुरीना खपल जोने ते जोड़ करीवी दे तुबा हुक्मरान पर जमाने की और मिस्तदा हां खबर है इनकी जी चिरमिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हिजरत को मुखीबंदे कलच मदीने मुनव्वरे ता तशरीफ रोड़ो नो द अल के क़ियाम फरमाया दे चा संगा दे हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु संगा और हकीकत दादा चिदा कोर हां दादे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खपल जती कोरवो ओदा को समीना कोला मख के अगे हुक्मरान चकला दल के उलमा किराम सर तशरीफ फरमाओ चिदा से नबी आखिर ज़मान तशरीफ रड़ी और दे मदीने मुनव्वरे इलाके की बाबरी जी
او علماء کرام د د په استقبال کې دل کې پوتشول خپل کورینه جوړ کړل نو دغه حکمران یو کور د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پرها جوړ کو او دا هغه کور و د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ چې پاږي کې ابو څو نو دا د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ پلور نکا چې کی مسلسلار چلی درې وا هغه کې یو عالم مو دا د هغه عالم نسل وا چې هغه عالم ها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په انتظار کې په دغه کور کې دغه حکمران دغه بچا چولو او دته یو خط ور کړو او هغه خط دته دا پته وا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کې د تشریف ورولې دغه کیا ټیم شته لیکن دغه حکمران دا یو وصیت کړو هغه عالم ته چې کیم یې په دغه کور کې در کړو چې کچېره ته په ژوندۍ کې دغه نبی اخر زمان تشریف رو نوړو نو ته د خپل نسل ته منتقل کای او هغه ته دا وصیت کای چې هغه بعد کې ارتلین کې نسل ته منتقل کی حتی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل باندې تشریف وروړي او هغه ته د مودا هغه خط دغه پیش کړل شي نو دا د سلسله مسیحیت د نبوت ان د عیسی علیه السلام د مذهب د سلسله واکړی و چې دای به ها خوش خبری ورکولا د دې خبره چې دنیا ته نبی اخر زمان روان ده دیو جنا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث پاک کې فرمایي انا بشارت عیسی چې زه عیسی علیه السلام خوش خبری یم زه عیسی علیه السلام خوش خبری یم او نو اخر کار نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف وروړو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف وروړو نو په دې مقابله یو اعلان وشو او هغه اعلان څه شی اعلان ده حاکم اعلان ده هغه دا اعلان ده چې ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین بس چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف وروړو دنیا ته دنیا عالم اسلام نه بلکې رهتی دنیا تک څومره اره ور انسان دي هغه ټول وتاي یو اعلان بابانګ دخل وکا چې باز د نبوت سلسله ختم د نبوت سلسله ختم شروع کې بیا تاسو یو اصول یې شو چې هر هغه چار چې دغه ابتدا وشي دغه انتها ضروري ده او میرا دا خبره ثابته کړې و چې نبوت ابتدا دا په آدم علیه السلام باندې شوی دو نو هغه د چا نه ثابته و د قران نه ثابته و هغه د تورات نه ثابته و هغه د انجیل نه ثابته و نو اوس چې کله اختتام د نبوت کیږي هغه په چا باندې وشو ابو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وشو او دغه اعلان چا کړی دا دا تورات کړی دا انجیل کړی دا او دا دغه قران کړی دا یمو عزت مندې دا خبره ثابته شو چې د موت پیغمبر دا اخرینی پیغمبر دا اذن بعد کی دنیا ته بل پیغمبر په یو معنی سره په یو مفهوم سره په یو شکل او صورت کې دا ارتلل داسې نه ممکن دي لکه څنګه دی الله سره په ذات کې بل شریک نشي کېدای لکه څنګه دی الله سره بل شریک کېدل دا نه ممکن دي داسې د موت د پیغمبر نه بعد د بل پیغمبر دنیا ته ارتلل دا بالکل دا داسې نه ممکن دي یمو عزت مند دا وجه دو چې قران عظیم شان کې کچره صرف دا یو آیت کریمه الله پاک طرف نه نازل شوه دا خبره کافی و لیکن د الله په تقدیر کې دا خبره لیکلې و الله په تقدیر کې دا خبره لیکلې و چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بعد ابو دنیا ته داسې کسان ارسي داسې دجالون او داسې کذابین ابو دنیا ترسي چې دوی به د نبوت دعوی کوي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت او د دا اروړی شوی دین د هغه بهکنه کولای کوشش وکړي او دغه سلسله کې د مو عزت مند دنیا ته کثیر تعداد کې داسې خلک غلطه چې هغه د نبوت دعوی کړی دي لیکن دینا هغه خلک مراد ده چې هغه سلسله هغه یو سټیم پر هغه جری او سری چلیدلی وي وز داسې کسان چې هغه د نبوت دوا کړی وي او هغه فتنه دی یو ټیم پر چلیدلی وي دا څومره کسان دنیا تر غلي دي اوسه پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدای اعلان فرمایله دا څنګه دی الله په تقدیر کې دا خبره لیکلې و درنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا اعلان فرمایله دا انه سيكون في امتي 30 كذابون وفي روايه
دجالون. یہ مو عزت مند ہے. یہ میرا خوش محبوب پیغمبر فرمائلی دی ایمون آباد کے وہ دیش کا سان دا سرسی چاہ وہ دجالون وی دجال. دجال دے دجل نہ دا مکر فریب ایار مکار چلاک دا سے کسان دنیا ترسی پلے شوب دا بزیب و خلقو تشئی پلے چل بزیب و خلقو تشئی دے اغی پو مدد سر بودے سکی دے نبوت خپل نبوت پو خلقو مندے ملی اور دا خلق پا ایمان بندے بدائی ڈکی آچوالی کوشش کی. نو ارسی خوبو نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پو زمانی کی دا سلسلہ چلو شوی دو دے اغی ابتدا مسلم کذاب اسوت انسی طلحہ سجاح اور دا رنگی نور دیر گنشای دا سلسلہ چلے دلی دو. یہ مو عزت مندے اور دا سلسلہ آخرکار مرزا غلام قدیانی تار ورس دلا تو سے پا علم کی بھی چھ دا سے سلسلے چلی دلی دی دے دغی دے پدے گئے درویغ دوے کوین کی دے نبوت چاگئے پا درویغ بندے دوے کڑے دے اگا سلسلے سو کولو پرے اگا سلسلے چلی دلی دی. یہ مو عزت مندے صرف یو کس دے تبین قوم یو کس اسحاق اخرس نو میرا اسحاق اخرس دا چکر دے نبوت دوا وکڑا ادن نبوت دا درویغ زین نبوت دے مو عزت مندے دا تقریباً 400 سال پوری دی دا فتنہ چلوا 400 سال پوری مختصر دا نبوت دوا کڑے سرنگیوا ام مختصر الفاظ کی سرط بین کم دی دے چل بزائی تو گرا دی دے آیارائی تو گرا دغی ظالم زون نا اخرس گونگا زون نا گونگ جوڑ کرو اور داسی غرکی یو سائٹ کے زون تایوا عبادت خانہ جوڑا کڑیوا دل دکی بے قرآن ویا او المیز بے کم لوی عبادتین بے کول دا سے ٹیم تیر شو خلق کے دے انتہائی متقی پرہیزگار لوی دے اللہ ولی مشہور شو خلق بورتلل دعا بے میں غشتلے خلق کو دیر یقین خاص بھی سو کولا پوری دادا کا محنت وکو آخرکار ایوارزی شپادو شپے ٹیم کے دا پو دیگی غرب پو سار بندے زور سرا دے قرآن تلاوت شروع کو خلقی کے اسم مشہور ہو چا اخرس دا گونگ دا خبر نشی کوائی او دای لگیا شا او دا ہاں کتاب لکلی دی چا دا سے یو چمکیلا گوندے شائی پوزون لگا وراو لیکن انن سا وجہ خلق میک اپ ہوکی چا اگر دے وجہ نا چا لالٹین اگرٹیم کو لالٹین دیوے دا اگر شئی نبی چا غابو کلا پا بارشونو دے دا محنب آگے دا سی چمک کو نو دا پا زور سرا تلاوت شروع کو ووڑی ٹائم می اگرٹیم ہو بیجلائے و دمرا پا دینوا شور شرابا نوا نو خلق حیران شا خلق دغا سرویشی دل اور چگدل چہرہ داو دے قرآن تلاوت کیجی او بیا پا دغا چگو رمندی کیجی یارا دا چکی دا سوک شلو دا دے کی مانا شا ادب کو بریک ہو دے چاہ ذہن تہاں دا خبرہ نویت نا چی دا خو بنگ دا خلق روح تل گلائے تا گلائے نا پوس ویروہ تل غرطا او دای لگیا دا دے قرآن تلاوت کی دای زونے سر ڈیوے او خست دی او ڈیوے کے دیغے پرنو کے چوکتل چاہ آخو اسحاق تا اسحاق اخرس تا دو پہ اشارے سر ویتول مپلا نجدے مار سے مپلا نجدے مار سے نعوذ باللہ مداد وحی حالات تھی مداد وحی حالات تھی او اگر نبات کے لرے نیدہ خبر ہے دوکرا چی نعوذ باللہ زب اخبار عبادات و سرا دی حد تا ورسدل چی موتا دی اللہ طرفنا فرشتہ روگلا محمد وحی روگللا او زو نعوذ باللہ اے مودا زبان چکم دا غٹ موجزاتو تو ستا پتہ دو چیزا گونگ و مدرزات لیکن نن دے مو زبان دا کلاو دا زا تلاوت کم دا دے مو غٹ موجزاتو او زد اللہ پاک طرفنا تو ستا پیغمبر رو اللہ جلیشا نا خلق واسے دے دا موتاکی دو پینا دے خلق فوراں پا دا بن ایمان روڑو فوراں روڑو پا دا بن ایمان دی مو عزت مانے تو سبیہ چی دا بس سرنگی دا بن بے ایمان دے خلق سارا گروڑا تو سے لوشے پنجاب دا خلق دا قبرینی تا زیارتینی تا سجدے سرنگی لگئی اے دیتا دین ندا ورسے دلا دیتا توحید ندا ورسے دلا دے ہر سا موجود آگا بیا لگیا دی قبر تا سجدہ لگئی وہ کھنے لگئی دا غرنگی دی معزت مندے
چې بده په خپل سترګې ولیدا او د حالات ته معلوم وي نو د ټول خلک په باندې ایمان وروړو او دغه سلسله څومره پرې وچېدله 400 سال پرې تاریخ راغستې دي اندازه ولګوي او زه تاسو ته دا خبره وکړم چې دا د مینه چې کومه فتنه چالو ده د مرزا غلام قادیانی ملعون ولا 1880 نه دا ابتدا کړی دو 1880 20 سال هغه شل 1900 ولا صدی 100 سال دغه شل 120 او دا 2026 تا تقریبا 145 سال یې پیرا دي او 46 سال شروع ده 145 سال پر دا سلسله دغه فتنه چالو دلګیا دی اسامه په نوی انداز کې نوی طرز کې سي او تاسو دینه خبر شئ چونکی موبایل له هر سړی سره ده نن قدیانیت یو په نوی جمع کې بیا مخته دنیا ته روغه چاغي ته ویل کېږي فتنه گوهر شاهي فتنه گوهر شاهي د نوم ځکه دي سره موبایل باندې به تاسو مخ ترسي او چې کوم ځای کې د گوهر شاهي ولې د لنډه خبره ده چې دا د قدیانی یو نوې روپ ته یو نوې شکل ده دی انداز کې نن دا بیا په مسلمان باندې حمله ور ده او تاسو به دینه خبر نه وای چې د دې فتنه گوهر شاهي نن موجوده دور کې په پاکستان کې په څومره تعداد کې د متعاقدین جوړ شلو جوړیږي لګا دي او جوړیږي ټول کې خلک ټول هغه خلک جوړیږي چې هغه عصري تعلیم یافته خودي لیکن د خپل مذهب په باره کې د معلومات نشته یا د خپل علما سره د دې طبيعت نه لګیږي د علما صحبت نه اختیار کوي ټول هغه خلک دي د شکار دي لګي ابای طور باندې نسلی طور باندې تاریخ وګړه د مو عزت باندې نن په دې دور کې ها د قدیانو نه اکثریت د ټول هغه خلک ته چې هغه فلور نه کا مسلمان دي لیکن دا قدیانی جوړ شوی دا نسل په اعتبار سره مسلمان دا لیکن نن دا قدیانی جوړ دا ویل جوړ دا ځکه چې دا خو د خپل مذهب نه په خپل باندې خبر نه ده خپل علما سره خو د نو صاحب پستایشتانه ده او فورا د خلکو شکار شوی دا د خلکو شکار ده نظری خبره ده د مو عزتمند دا خبره یو ده وسته په عبادتو باندې څوک پیغمبر نشي جوړیدای نعوذ بالله من ذلک پیغمبري خو ډیره لر خبره ده صحابي هم نشي جوړیدای صحابیت خو ډیره لر خبره ده نن دور کې څوک تبلیغي هم نشي جوړیدای تبعی درجه ته څوک نشي رسیدای اتبع تبعی درجه ته څوک نشي رسیدای د مو عزتمند د ټوله دنیا اولیاء جمع کا ټوله دنیا اولیاء جمع کا بزرگون جمع کا د ابتداء نه اخلا د تا قیامت ارتین کا ولی غوث ابدال دا ټوله جمع کا د مو عزتمند د یو صحابي د ادنا درجه صحابي دغه د پښې د ګردې برابر خنه دي بلکې د یو صحابي د اوس په د پښې د ګردې برابر خنه دي دا یو د سده د ایمان جوړ کړي صحابه درجه د څوک رسیدای شي دې زمن کې تو سه ذهن کې بلا خبره چول غواړو یو کتاب کې د میره یو مشر پښتنه کړی دو دا سه مجموعه تنوسو دو به متوشه چې دنیا کې د ټول نه غټنه کی څه شاید دنیا کې د ټول نه غټنه کی تو سے تو اس میں پښتنه کړ دنیا کې د ټول نه غټنه کی څوک وی چې ټول اشپارز ټول عمر رجس ہوتا ټول اشپارز چې کنه عبادتونه کوا ټول عمر کې تهجد ما کزا کوا ټول اشپا په عبادت ته روا جهاد کې ال د خپل زون سری کا قران یو دیکھا شپارز ته روا د مو عزت مند دا یو وسوته دا ټول نه کوي دي او عظیمی نه کوي دي لیکن د هر څنا غټ نه کی دا نه دو هر څنا غټ نه کی دا نه دو د هر څنا غټ نه کی دا څه شي دي دا صرف او صرف د نبوت چهره
د ایمان په حالت کې صرف یو رب برابر قتل دی، یو رب برابر دغه لیدل دی. د ایمان په حالت کې د نبوت چهره صرف یو رب برابر لیدل د دې سره بل د دنیا یوانه کې هر شي برابر دی. پرې خبره پېښ شولې کچېره داسې وا په عبادت باندې څوک دې درجه ته رسیدای شو د صحابات چې کوم الله شان ور کړل کوم لوی مقام ور کړل آی په څه باندې ور کړل. حالانکه صحابه کرام کې هغه صحابه کرام هشته دي چې هغه ته वो से कलिमा भी अले दो फौरन लोड द बयान के शहीद चौदा दे योल मुंजहा गित तौफीक व मुकान न मिलाओ शरी लेकिन दे अगी दरजा जर तबयन को कयो सड़ाई दे टोल दुनिया इल्म दसरा दा लोई फकीह दा लोई मुहद्दिस दा फलकावे अहदीस हाफिज दा दे कुरान हाफिज दा तहज्जुद गुजारा दा और हर वक्त सोमो सलात सही पाबंदा सुनत मुसाहबात दे हर څه پابنده لوی صدقه قوین کدا لوی سخیدا دے हर څه موجود دے مو عزت مند چې دومره اعمال کیدای شي چې صحابه کرام نه وی کړی او یو سړی وکینند ورکی لیکن دا بیا ها دے اغي صحابي دے ای وس په دے لم کر دے برابر خند شي کیدای چې اغي تا یو ټیم دل مزم مکاحنی وی ملاو صحابه دومره لوی شان دا او دا لوی شان په څه ته ملاو شو دا د نبوت چهره کتل برکات دي دا د نبوت تی چهره یو رب برابر کتل برکات دي. نو بیا چې کله د صحابي دا شان دا د پیغمبر بو شان وی بیا ودا ډېر لوی احمق او بیوقوف نه چې دا وی چې رمو دومره ډېر عبادت وکړل چې پاګې د وجنه موته نبوت ملاو شو. او دغه مرزا غلام ملعون قدیانی چې کوم دا دی په یوځای کې دا خبره کړې دو چې نعوذ بالله زبرزی پیغمبریا یا زویلی پیغمبریا سمانا چې مو دومره ډېر عبادتونه وکړل چې اختا چې په مو باندې د خپل پیغمبر سیر وشولا یا نعوذ بالله مو کې پیغمبر حلول وکړ اعوذ بالله یعنی ما د مو وجود نعوذ بالله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دینه یو وجود وګرځیدا اعوذ بالله. دا د مرزا غلام قدیانی بکواسات دي حالانکه تاریخ اوچت کې تاسو ګورئ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سوکتا بعد الانبیاء د انبیاء نه بعد کې په تمام مخلوق کې افضل ترین ہستی دا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا. لیکن چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا میں تشریف یو او حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ منبر ترسی خطبه ترسی په منبر باندې تشریف دي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په کوم ځای باندې تشریف چشدا اخو ډیر لره خبره د چې پیغمبر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تشریف یې شو چې کوم ځای کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قدم مبارک لګیدل دي فاغه باندې نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ابن تشریف تیز او دنیا ته دا پیغام ورکو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بعد بل هیڅ چاته دغه مقام نشي حاصل دی چې هغه د منصب نبوت باندې الله کې چینی چې کله ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مقام نشي حاصل دی بل څوک چې هغه تا بیا د نبوت ورام عہدہ او منصب او مقام حاصل شي ایمو عزت مند لنډه خبره دا خو پرېږ دا بعد کې تلین کې خبره چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد و بیا څو کرسي دا خبره خو ډېرې لري دي ورسته چې کوم انبیاء کرام راغلي دي هغه په باره کې الله پاک څه فرمایي امیر تو سے خوش پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په قران کې یوځای کې د دې یو صفات بیان شوه دا سراجم منیرا سراجم منیر الفاظ دی چمکتا دمکتا سورج چمکتا دمکتا سورج یہ مو عزت مندی شپا دوست دشپے کے ہر یو سڑائے دے زون دے رنو دے پر انتظام کی کنا دے خپل توفیق مطابق سو دالے کی میرے جنریٹر لگا والا سو کو بیٹری استعمالی چاکور کو بو لالٹین وی
څوک به چې کوم دا ټارچر خوستوي چا خپل ځان ته دی رڼو انتظام کوي او دا رڼو انتظام دی کله پرې کوي چې کله میر روح دي کنه مې میر ارجوات شي دی میر ختلې ټایم چې کله کېږي بس هغه بعد کې بیا مشته دی لایټ لګولې یا دی ډیوې لګولې یا دی بل څه لګولې ضرورت وي نه کنه اوس میر خطه دا او یو سړي ټارچر خو سره مخته یاري کې بلې خلکو دي ته احمد کېو کنه به دی دا غرنګ دی مو عزت مند دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې چې کوم انبیاء کرام دي زره مفسرین دا د دغه آیت په تشریح کې تفسیر کې دا خبره لیکل دي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مخکې چې کوم انبیاء کرام تشریف ورونو د هغه مثال د خپل وخت د ضرورت مطابق د یو ټارچ د یو لایټ او د یو رڼو د هغه مثال یې دا او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مثال دا د هغه چمک ته دمک ته سورج دا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت میرز ترګر وختلا نبی د بل ډیوې د بل لټین د بل ټارچ ضرورت بکی پته نشو ډیر جلیل قدر انبیاء کرام دنیا کې تیر دي ابراهیم خلیل الله دا ور ترجمدای چواله شو دا نوح نبی الله دا څنګه په کونو وشل شو دا 950 سال پرې تبلیغ قوم تکړه دا د هغه انبیاء کرام نبوت چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف وړو د هغه نبوت نه چلی بل یو لولا لنګړه ابر چګیږي یی چې زده نعوذ بالله نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد زل یاد الله پیغمبري مو عزت مند ده ته امید دا وایي چې تبو یو نشئی خو کېدای شي یو اسمار خو کېدای شي یو شرابي خو کېدای شي کېدای شي دماغ د چار نه کوي لیکن ته د الله پیغمبر کله هم نشي کېدای ته د الله پیغمبر کله هم نشي کېدای ملغون خپل دي تبر خپل باندې د خبره سرنګي کوي د مو عزت مندې یو وسوته د کیمه فتنه خبره چې زه تکم دغه فتنه سره نن ز او تم خو مخي مو د تو اولاد محمد ته افسوس مقام دادا چې نن د ټوله دنیا په میډیا باندې د عالم کفر قبضه دو او په هغه کفر کې یو د مسلمان ته د دوکې ورکولې دی پره د مسلمان په ایمان باندې دکیا چولې دی پره دغه فتنه ته چې هغه ته مشتو سي قدیانی یي مرزایی یي او د ملعونین زنیت احمدی حضرت احمدی لفظ میں اسم علی شاہ احمدیون الحمدللہ مشتو سے احمدیون ہے مشتو سے محمدیون ہے بہرحال د مو عزت مندے دیتا پدې میډیا باندې دمره غټه حسابر کړی شوی دو چې نن میډیا مسلمان ها چې کوم دا ګوګل استعمال کوي دا انټرنیټ باندې ډېر چارې پکې ډېر صحیح نه پملومي لیکن د میډیا د مشرونه د معلومات مطابق هغه دا فرمایي چې تو سه تجربه په تور باندې تو څنګه ځای تو سه وګه ځکه څه دې شي یا نه پیژنو چې تو سه تجربه په تور باندې د ګوګل ته نوم ورګه خلیفۃ المسلمین تو ته به چا تصویر سي ماته د مسلمان نه د مرزا غلام قادیانی تصویر په تو ترسي مرزا غلام قادیانی امیر المؤمنین خلیفۃ المؤمنین دا نو چې ته ورکې په دې باندې به تو ته د چانو مروشي مرزا غلام قادیانی تصویر به تو دروشي نو بالله یا تداوی وګړه چې مسلمان دی پرا بهترین چینل تو ته بده کدیانو نو چینل مخدروشي خصوصا د یو چینل د چغا باندې د مسلمان نوجوانان غلط شوی دي چاغي ته د نمایش دو مسلم ټي وي او زه تاسو په علم کې خبره ورولو هغه ټیم کو دا نیټ دا شي نه وی دا تورې ټي وي وي دا تور تصویر به شیا میډیا وړي کی وی یا میډیا خپل کور کې خاندان کې هم دا ټي وي نه و میډیا دا سه یو نږدې رشتہ دارو ای کرا ټي وي وا میډ وړ کی وی
نو بیا به چې کله میډیا ورغلی چونکې موږ خو مدرسې والا طالبون وي کنه بیا به موږ ته مسلم ټي وي ورګم څه دې پر به ورګم چې دا خو طالبون دي کنه دا لشکې دا نور شي نه پکې چې دا پکې مسلم ټي وي دا مو کتل او په هغه باندې نو چې مو کتل دا ډېر به دا څنګه نور کتلې وو چاته چې پاتہ نه وي تعارف نه او ډېر مسلمان به کسي ډېر نوجوانان به کسي امه دې دینا خپل اسلامي راهنمایي غوړي او خلی بهر حال دا ډېر د خطرې خبره ده چې مې مسلمان چونکې د دې شي نه خبر وینا دی وجه باندې نن دغه فتنه مصر ډېر نږدې غلې دو ځکه چې د هر نوجوان په جوب کې موبایل لا هغه باندې نیټ تا نو هغه باندې دغه خلک د سره براه راست پرپتی دي براه راست دا یې په ټارګټ باندې دا بلکې داسې نوجوانانو متخپل موبایل شیل دا چې په هغه کې دته دی یو قدیانی طرف نه په میسنجر باندې خصوصي تور باندې دته میسیجینر غلي دي او د سره د رابطې کولای کوشش کړه دا او بیا خپل منشور وی تمخ کړه دا او بیا غینه بعد کې د ویلي کتو سه اشکال وی بموت ویا دی بره کې تو ته سه اشکال وی بموت ویا چې کله موت روغای موت ویل چې ته چې په دمن اشکال نه کای دی خو دې دامن شوا چې دای تو ته سن سرشتي نه ولید شو او تو ته دې خبره پاتہ شتا چې تو ته سن سه د خبره رښتینه ورګی درا په دې سره ته ایمان نو وته خارج شوی ایمان نه وته خارج شوی ویلې الهام ملي غندې په دې شک سره مو چې ها په دې شک سره مته ایمان نه وځي چې ویلې مدل زکا چې د ختم نبوت خبره مې لکې مو پیغمبر اخرینای پیغمبر دا او اخرینای پیغمبر دا مشته چاوی الله قران ارته شاعر دا او د قران په باره کې مشته سه صحیح ایمان دا چې قران په وی خبره کې شک کول دا کفر داو کنه دا کفر دا او قران کې په 100 آیتونو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت بیان دا نو ته چې کړه د خبره اته ذهن سره سو خوستره چې څومره د خبره ته ذهن وغوستره دومره ته د قران په خبره کې شک وکړه چې کله ته د قران په باره کې شک وکړه نو تر ایمان نه خریش ولې او بیا دوا درې کسان نور ورته وشه ویل د سره حرف تار شوی د سره حرف تار شوی ونه پښتنه وکړه یو ماشاءالله چکیم کا سو مولوی صاحب سره حرف تار کړو مولوی صاحب سره حرف تار مولوی صاحب ویل چې مو زبردست جوابونه ورکړل داسې مې ورکړل والله اعلم امید ده چې ان شاء الله کړی دی داس لیکن دا خو مولوی صاحب کنه کی ته سن سه علم او کوم ته داسې ځون سره لکه څنګه د نور نوجوان دي زته د خپل عقیده نه ځون نه خبري زته د خپل علما سره نقشني زته د ختم نبوت مجالس ته نسی نو سبب ته وته زوته یا چې مسلمان یا تبو پر سخت ګرمۍ کې رجه حسوته تبل منزینه حکوي وسخ سوړه کې به حکوي کې د شي تهجد حکوي ولیکن ته ذهن هغه جوړ دا یو څه ته مسلمان نه ته مسلمان نه وډیره ظالمه فتنه دو دی وخت غټ دجال دی وخت غټ دجال هر مسلمان دې په نشانه ده لہذا د عالمي مجلس او ختم نبوت په ټوله دنیا کې دا یو مهنت شروع کړه دا چې خپل مسلمان رور د ایمان حفاظت وکړي څنګه وکړي هر مسلمان ته دا سوال کوي دا جولای وي ته پلاو کوي اے مسلمان اورورا لږ غونډه خپل علما سره تعلق جوړ کا ختم نبوت مجلس د ختم نبوت میشن دا د ژوندۍ مقصد جوړ کا په دغه دور کې چې څوک دې قادیانیت خلاف په میدان عمل کې برسره پکار دی د دینه بوزان چې بل غټ جهاد نه دنه بل غټ جهاد نه ډیر لوی عظیمه فتنه دو د دینه د سنه مسلمان نوجوان چې هغه په سکولې کې دي کته څه خبر شي پاغي باندې دا خبره ته منای نشي ایمن دا خبره ته منای نشي زوی ته دیو جنا داسې پروګرامات کې خپل مسلمانانو ته یو مثال ورکم زوی ته دا خبره کم ک یو داسې کستا چې هغه د مسلمانۍ ټول عقاید سودي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ایمان لري او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ډېر لوی د عشق دوا کوي او قران حافظ د بالفرض والتقدیر د احادیث حافظ دا
لوی تهجد گزار ده، لوی رژې سوتی، لوی نوافل کوي، لوی ذکر اذکار کوي، لوی صدقات کوي، لیکن د مو عزتمند دی، دا صرف او صرف د مو پیغمبر اخرنی پیغمبر نه ګڼي، دا غټ او کټر کافر ده، دا کټر کافر ده. نو خبره سوچ وکړه بیا دې وجه نه زه دا خبره کوم چې مسلمانان خپل زون ویش کا د خپل علماو باندې اعتماد وکړه، د علماو لمن ورثه خپل ایمان حفاظت په دغه کې ده. د علماو مجلس، د علماو صحبت دا د ایمان د حفاظت کلی دي. کچېرې د دغه نه د لاین کراس کا نو بیا ډېره مشکله ده چې ته د الله په فضل په بچ کې بیا بچېدل ډېر ګران دي. دې سلسله کې نن د میډیا د دال کې دومره الحمدلله 60-70 پر علما د پیرا تحصیل نه جمع شوي دي. اته سه په دغه دوی ویلیج کونسل کې یو مسجد ته لوړل. نو تاسو پښتنه وکړئ په خپل مساجدو کې چې چېرته دا کسان غلي وي چندا خو نه ودانه کړي، یا دا وي ته وایي چېرته دا کسان غلي وي چې دا ووټ خبره خو نه کوله چې دا وټې ته خو نه درېدل دا کسان. نو ان شاء الله د میډیا هر ملګري هغې به دا سوال مې نه ته کړی وي چې خپل پیغمبر سره خپل تعلق مضبوط کړئ، رشته مضبوطه کړئ، او د خپل پیغمبر سره چې چېرته داسې نه چې د مو ته رشته کټ نه شي. په دغې خبرې باندې به صرف تنبیه ور کړی وي. او زه هم تاسو نه دغه سوال کوم که نه بل خو نه دی نه کوم، دلته کې دغې خبرې دپاره مرجمه کړې نو د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عزت او د ناموس د خاطره که څه قسم ته قرباني سي انشاءالله کوي به یې که نه؟ څوک تیار دي انشاءالله؟ ټول تیار یې که نه انشاءالله؟ او د خپل د پیغمبر دشمن په خلاف باندې چې کله ها عالم مجلس د میو علماء کرام میجنا مطالباو کې میدان ته در وتلې دي پره اور وظیفه کنه انشاءالله ایک هو بیا چونو چرانه کی کنه غیر از باندې خو بیا میره تو نور ضروري چاره خو دې کنه انشاءالله، بلکې دا به د موت او سعادت وي چې زه ته د خپل پیغمبر د ناموس ته خطر چې مور خپل علما کیم زوی ته مطالبه کوي زه انشاءالله غلطه کې خپل توفیق مطابق حاضر کوم انشاءالله. ټول تیاری کوئ انشاءالله دې پر دې سلسله کې اته نه اوله مطالبه کوم چې دغه رنګ دغه فتنه تا او مشتو سه ها د مشتو سه باندې په میډیا باندې حمله ور دي زته ها د په میډیا باندې جواب ورکړي کنه او په میډیا باندې زته کلر سي چې کلا زته ډېر لوی په کثیر تعداد کې داسې یو میدان کې روزي او اعلان وکي چې مرزا غلام قادیانی او د پیروکار هغه ته کله هم میډیا دل کې دی وطن کې ډېر ټول اجازه ته قدم لګول اجازه نشو ورکوي دې پر ان شاء الله میدان تر وځي نو دا سه دې پر یو میدان څه جوړ کیږي ان شاء الله. کله به څه جوړ کیږي په 5 ستمبر باندې، کله به څه جوړ کیږي ان شاء الله په 5 ستمبر باندې پروز هفته مشپشین ټیم او دغه 5 ستمبر باندې چې ته به څه جوړ کیږي تخت نصرت پارک ان شاء الله ډېر لرند دغه مو ته شباد وی به مشتو سه دغه الله کې منډه وایي کنه نو وارث خو داسو کی کنه پیغمبر دې ناموس پر وخت وشو چې وګنه ان شاء الله دې مجمع کې څوک چې وایي چې ان شاء الله هم خاصه رښتیا سره یو کس په دې نشي بلکې دې مجمع دا مجمع باندې نن دا زون سره عہد کوي زون سره بدا وعده کوي چې ان شاء الله امو نن متدا پیغام میراو شو زو د 5 ستمبر دا پروګرام خپل خو ضروري هم حاضری یقین کوم لیکن زون تر نور ملګری چې دلته کې حاضر نه دي ایته به زه دا پیغام مې رسوم ان شاء الله دغه د پر څوک ته یو دي رښتیا سره دا پیغام رسېږي کنه ان شاء الله په دې ریز باندې باندې دی خو نه کوو کنه ان شاء الله ټول باندې کې خپل شي او نور ملګری به وي او د دې سلسله کې 1 او 2 اکتوبر باندې لینک روډ کې 2 دن الته کې اجتماعي एक वहां इंशाल्लाह हाजिरी करो और 29-30 अक्टूबर बंदे चिनाब नगर के चिदारी कदियनों ज़्यादा ज़्ला दे टोल पाकिस्तान पुसत बंदे अल्द के औलिया मशाइख बुजुर्गान दीन अल्द के जमा कीजी और दे टोल पाकिस्तान अल्द के काफिल इरसी इंशाल्लाह आगे बहुत जो करना इंशाल्लाह वो सब बड़ा दगे मजमे के दासे कसान दलुसीन चक्की चागा लूर भी आगा इज्तिमाई कतली सिर्फ आगा कसान ढेर कम कसान यार ढेर कम कसान और मिन नदाम तलेबा शवी दो और خوف होने तब इनकम जगह टाइम नष्ट तो से वहां पास स्टडी हुए सिर्फ दुमरा खबर था कम че नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो ढेर लोई बुजुर्ग था यो ढेर लोई अल्लाह वाला कस्ता वो خوف की दा गिला करे दो че चिनाब नगर दे इज्तिमा था द खलक दम रकम मिलिस
دا ګیلای کړی دو بہرحال انشاءاللہ کوشش وہ کو کنا ټول به را دې کو کنا انشاءاللہ دې پر الله پاک جل شانه دا مشتو سے نند صاحب خپل دربار کې قبول فرمایي او الله پاک جل شانه دا مزید ها مشتو استاد خپل د خوش پیغمبر د ناموس ته خاطر او د عزت ته خاطر مهنت کولې توفیق نصیب فرمایي سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ورحمتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير 4 सितंबर मंदिबो इंशाल्लाह दे पूरा तहसील के इवाजी मुशान दे खत्म नबूत रेली बुवी मोटरसाइकिल रेली चासरा मोटरसाइकिल भी चासरा मोटर भी चासरा गाड़ी भी चशे हवी हां वहां इंशाल्लाह दे रेली के इसमें से शिरकत को सही देखना इंशाल्लाह 4 सितंबर को सुबह ऐलान होगी इंशाल्लाह